नमस्कार. अंबानगरी बातमीपत्रात आपलं मनपूर्वक स्वागत. अमरावती आणि परिसरातील काही ताज्या घटनांसह मी विवेक. बातमीपत्रात प्रारंभी एक नजर ठळक बातम्यांवर. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी संसदेत सादर केला अंतरिम अर्थसंकल्प. सौर ऊर्जा, पर्यटन, मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी प्राधान्य. मात्र आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही. 7 लाखांपर्यंत आयकर नाही. यंदाचा अर्थसंकल्प देशाच्या सर्वांगीण विकासाच्या अनुरूप सर्व वर्गांसोबत न्याय करणारा अर्थसंकल्प. अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणे यांची अर्थसंकल्पाबाबत प्रतिक्रिया. आणि अर्थसंकल्प म्हणजे निव्वळ आकर्षक घोषणाबाजी. देशासह सर्वसामान्यांना जे आवश्यक त्याची कुठेही तरतूद नाही. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून विविध घोषणा. ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्या आमदार यशोमती ठाकूर यांची प्रतिक्रिया. आणि आता सविस्तर वृत्त. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी संसदेत केंद्र सरकारचं अंतरिम बजेट सादर केलं. दरम्यान त्यांनी सरकारच्या 10 वर्षाच्या यशाचा पाढाच वाचला. सौर ऊर्जा क्षेत्राला प्राधान्य देण्यासह पर्यटन क्षेत्रावर भर राहणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. यासह 3 रेल्वे कॉरिडॉरसह अनेक मोठ्या घोषणा देखील करण्यात आल्या. मात्र टॅक्स स्लॅबमध्ये कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अंतरिम बजेट सादर केलं. कर रचनेत कोणताही बदल या अर्थसंकल्पात नाही. त्यामुळे आता करदात्यांना जुलैमध्ये सादर होणाऱ्या बजेटची वाट पाहावी लागणार नाही. मध्यम वर्गाला स्वतःचं हक्काचं घर घेण्यासाठी योजना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात जाहीर केल्या. युवा, गरीब, महिला आणि शेतकरी वर्गासाठी योजनांची घोषणा सीतारामन यांनी केली. 2047 पर्यंत भारताला विकसित भारत करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. आयुष्मान भारत योजना यापुढे आशा सेविका आणि अंगणवाडी सेविकांनाही लागू असणार आहे. लखपती दीदी योजनेचं लक्ष 2 कोटींवरून 3 कोटी करण्यात आलं आहे. Momentum for Nari Shakti, the empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Matsya Sampada. It was a government which set up a separate department for fisheries, realizing the importance of assisting fishermen. This has resulted in doubling of both inland and aquaculture production. Seafood exports since 2013-14 has also doubled. Implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana will be stepped up to 1. Enhance aquaculture productivity from existing 3 to 5 tons per hectare. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster
and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. गुरुवारी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाबाबत अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत. अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी देखील आपली प्रतिक्रिया दिली. हा अर्थसंकल्प देशाच्या सर्वांगीण विकासाच्या अनुरूप आहे. सर्व वर्गांसोबत तो न्याय करणारा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. आजचं जे बजेट होता हा ग्राउंडवर होणारा, ना की देशाचे लोकांना अंधारात ठेवणारा बजेट नाही, आणि रिअलमध्ये ग्राउंडवर इम्प्लिमेंट होणारा बजेट. जर आपण पाहिला आदिवासीचे क्षेत्रांचे विकासपासून ग्रामीण पंतप्रधान आवास योजनाचे ग्रामीण शहरी भागाला जोडणारा आणि महिलांना लखपती बनवणारा हा बजेट. त्याच्यामध्ये आशा वर्कर पासनं ते अंगणवाडी, आशा वर्करचे येणारा भविष्य कशा ग्रो झाला पाहिजे, अंगणवाडीच्या माध्यमातून जे मुलं आहे त्यांच्या भविष्याला रिलेटेड करणारा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला मजबूत करणारा, आणि टॅक्समध्ये ज्या पद्धतीने रिलीफ आमच्या देशाचे लोकांना पाहिजे त्याला खूप मोठा सपोर्ट देणारा, आणि देशाचे प्रधानमंत्रीजींचं जे स्वप्न आहे 2047 पर्यंतचा बजेट हा इम्प्लिमेंट होणारा बजेट आहे. ग्राउंडवर रियालिटीमध्ये काम करणारा बजेट आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर या देशाचा मजबूत झाला पाहिजे त्याच्यासाठी हा बजेट आहे. आणि अन्नदाता आमची शेतकऱ्यांना येणारा भविष्य त्यांच्या चांगल्या पद्धतीने मजबूत झाला पाहिजे त्याच्यासाठी बजेट आहे. तर मला वाटते देशाचे लोकांना, महिलांना, युवकांच्या रोजगारबद्दल जो हे बजेट आहे, येणारा भविष्य त्यांना जे त्यांनी स्वप्नात पाहिलेला या देशामध्ये राहणारे नागरिक हा हकीकतमध्ये होताना करताना आपले देशाचे प्रधानमंत्रींनी हा जो बजेट आणला त्याच्यासाठी देशाचे सगळे लोकांची अपेक्षामध्ये खरे पद्धतीने आमचे देशाचे प्रधानमंत्री उतरले आहे. हा अर्थसंकल्प केवळ आकर्षक घोषणांचा आहे. देशाला आणि सर्वसामान्य नागरिकाला जे आवश्यक आहे त्याबाबत कुठलीही तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. निवडणुकीच्या अनुषंगानं मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आमदार यशोमती ठाकूर यांनी दिली. एकदम मोघम हा अर्थसंकल्प झालेला आहे. इलेक्शनला तोंडासमोर ठेवून पाहिजे त्या घोषणा करतायत आणि वास्तविकतेमध्ये काहीच नाही आहे. इथे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसलेली आहेत, चुना लावलेल्या आहेत. इथं विद्यार्थ्यांसाठी तुम्ही बघितलं तर काही नियोजन झालेलं नाही आहे. बेरोजगारांसाठी काही नियोजन झालेलं नाही आहे. पेट्रोल डिझेलचे भाव तेवढेच आहे. शेतकऱ्यांना शेतीच्या किमतांना भाव मिळत नाही आहे. आज बघा कपाशी एवढ्या खाली पडलेली आहे. एवढा भाव कमी याच्या आधी कधीच नव्हता. 2009 10-11चा भाव मिळत होता. आज 4,000च्या खाली भाव देतोय आणि प्रत्येकाला म्हणतायत की तुम्ही जा अयोध्येला दर्शन करून या, आणि इथं बजेटमध्ये शून्य आहे. अंगणवाडी ताईसाठी काही नाही आणि विदर्भासाठी तर काहीच नाही. आशा ताईसाठी काही नाही, शिक्षकांसाठी काही नाही, बेरोजगारांसाठी काहीच नाही. म्हणजे काय करतायत. आम्हाला वाटलं होतं की जे फायनान्स मिनिस्टर आहे एकदम पॉवरफुल आहे आणि छान घोषणा या ठिकाणी करतील, पण एकंदरीत असं वाटायला लागलंय की त्यांच्याही हातात काही राहिलेलं नाही आहे. त्यांच्यासमोर जो कागद येतो ते वाचतात, त्याच्या पलीकडे त्यांनाही डोकं वापरण्याची मुभा त्या ठिकाणी दिलेली नाही आहे. आणि म्हणून हे बजेट अतिशय फेलियर असं बजेट आहे. उद्याच्या
भविष्यासाठी इथं नियोजन त्या ठिकाणी झालेलं नाही आहे, असंच त्या ठिकाणी आम्ही म्हणू. केंद्राचा अर्थसंकल्प गुरुवारी सादर झाला. मात्र हा अर्थसंकल्प केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सादर केला गेलाय. या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांच्या हातात काहीही येईल असं वाटत नाही, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी दिली आहे. गेल्या 10 वर्षातील अर्थसंकल्पाचं ऑडिट करायला पाहिजे, जेणेकरून मागील 10 वर्षात अर्थसंकल्पात ज्या घोषणा केल्या गेल्या त्याची किती अंमलबजावणी झाली हे कळू शकेल, अशीही मागणी रविकांत तुपकर यांनी यावेळी केली. अर्थसंकल्पामध्ये फारसं काही नवीन नाही. जसं दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर होतो तसंच हा अर्थसंकल्प आहे आणि शेतकऱ्यांच्या पदरात काही या अर्थसंकल्पातून पडेल असं काही दिसत नाही. कारण सोयाबीन कापसाचे भाव पडलेले आहेत, सगळ्या शेती पिकांचे भाव पडलेले आहेत, शेतमालाला भाव नाही आणि शेतकरी पुरता अडचणीत सापडलेला आहे. वास्तविक पाहता सोयाबीन कापसाला भाव किंवा इतर शेती पिकांना भाव देण्याच्या अनुषंगानं या अर्थसंकल्पामध्ये एक भरीव तरतूद असायला पाहिजे होती. जर तुम्हाला भाव देता येत नाही तर तुम्ही किमान बोनसच्या रूपाने, इन्सेंटिव्हच्या रूपाने एक भरीव तरतूद करणं अपेक्षित होतं, परंतु तसं काही याच्यामध्ये दिसत नाही. निवडणुका झाल्या खरीपाचा हंगाम येणार आहे, त्याच्यामुळे त्याची तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये करणं गरजेचं होतं, पण तेही दिसत नाही. आणि हा अर्थसंकल्प अंतरिम आहे, हा फक्त 3 महिन्यासाठीचा आहे. त्यामुळं वर्षभरासाठी हा अर्थसंकल्प होणार नाही. नवीन सरकार आल्यावर जे अर्थसंकल्प करतील तो अर्थसंकल्प पुढच्या वर्षीसाठी लागू होणार आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं यातून काय हाती लागेल असं काही दिसत नाही. आणि दुसरं 10 वर्षामध्ये ज्या अर्थसंकल्पामध्ये घोषणा सरकारने केलेल्या घोषणा आणि त्याची झालेली अंमलबजावणी याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये तफावत दिसून येते. त्याचं ऑडिट झालं पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. आमदार बच्चू कडू यांनी आपल्या 2019च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात मुंबई येथील सदनिका दाखवली नाही असा ठपका ठेवत चांदूर बाजार न्यायालयानं त्यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाच्या विरोधात आमदार कडू यांनी अचलपूर न्यायालयात धाव घेतली असता न्यायालयानं चांदूर बाजार न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. त्यामुळे आमदार बच्चू कडू यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बच्चू कडू यांच्याकडे आलेल्या मुंबई येथील असलेल्या सदनिकेचा उल्लेख 2017च्या विधानसभा निवडणुकीत केला नाही. ही संपत्ती त्यांनी लपवून ठेवली असा आरोप करणारं प्रकरण चांदूर बाजार न्यायालयात दाखल होतं. यावर चांदूर बाजार न्यायालयानं निकाल देताना आमदार बच्चू कडू यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या निकालाला आव्हान देणारी याचिका बच्चू कडू यांनी अचलपूर न्यायालयात दाखल केली होती. यावर अचलपूर न्यायालयानं निर्णय देत चांदूर बाजार न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल केला. त्यामुळे आमदार बच्चू कडू यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यानंतरच्या बातम्या थोड्याच वेळात. गोल्ड सिल्वर अपडेट. त्रिमूर्ति गोल्ड एंड सिल्वर हाउस, शुद्धता ही परंपरा. गोल्ड एवं सिल्वर के निर्माता एवं विक्रेता 1968 से आपकी सेवा में. हमारा पता सराफा बाजार, अमरावती. विश्रांतीनंतर बातमीपत्राच्या या भागात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. अमरावती जिल्ह्यातील मार्डी येथील गुरुदास बाबा उर्फ सुनील कावलकर याच्या विरोधात एका महिलेनं बलात्काराची तक्रार दाखल केली. तक्रार करून 8 दिवस होऊनही या बाबाला अटक झाली नाही. अखेर या महिलेनं जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे धाव घेत बलात्कारी बाबाला त्वरित अटक करण्याची मागणी केली. पतीची तब्येत बरी करून देतो अशी बतावणी करून अमरावती जिल्ह्यातील मार्डी येथील गुरुदास बाबा उर्फ सुनील कावलकर या तवीवाल्या बाबाने एका महिलेला 3 महिने मार्डी येथील आश्रममध्ये ठेवून तिच्यावर बलात्कार केला. या संदर्भात 25 तारखेला पीडित महिलेनं बलात्काराची तक्रार केल्यानंतर बाबा आश्रम सोडून फरार झाला. तर 8 दिवस उलटूनही या बाबाला अटक करण्यात पोलिसांना यश आलं नाही आहे. त्यामुळे पीडित महिलेने जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय गाठून जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांची भेट घेत बाबाला अटक करण्याची मागणी केली. पीडित महिलेनं माध्यमांसमोर येत प्रतिक्रिया दिली. या भोंदू बाबाला तात्काळ अटक करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी महिलेनं केली आहे. मैं अपनी सहेली के थ्रू आश्रम गई. मेरे को वहाँ रखा पूजा पाठ के लिए. मेरे को पूर्णिमा के दिन बुलाया जाता था और मेरा यौन शोषण किया उन लोगों ने. 3 महीने तक मेरी वीडियो बना के मेरे को ब्लैकमेल किया. मेरे को घर से बाहर नहीं निकलने दिया. मैं निकलने की कोशिश भी करती थी तो मेरे बच्चे को मारपीट और मेरे को धमकी देते थे जान से मारने की.
आश्वासन ये दिया था आपके पति की तबीयत सही हो जाएगी, आपका सब कुछ सुधर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपसे शादी करूँगा। पुलिस ने अभी कोई भी कार्यवाही नहीं करी है और बाबा को ढूंढने में अभी कोई भी मतलब रिस्पांस नहीं मिला मेरे को। 2023 मार्च से जाना मेरा स्टार्ट था, लेकिन मार्डी में आना मेरा मई में स्टार्ट हुआ और उस वजह से मैं मार्डी में कंटिन्यू 6 महीने रही भी हूँ। अच्छा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं शादी करूँगा। और शादी तो कुछ नहीं, फिर उसके बाद मेरे को निकलना था वहाँ से। मेरा वीडियो बना के मेरे को ब्लैकमेल किया, 3 महीने वहाँ रखा कंटिन्यू। और फिर जैसे मैं निकलने की कोशिश करती थी तो मेरे बच्ची को धमकाते थे और मुझे धमकाते थे, जान से मारने की धमकी दी गई। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची जयंती नांदगाव खंडेश्वरमध्ये रक्तदान शिबिर घेऊन साजरी करण्यात आली। या रक्तदान शिबिरात 151 रक्तदात्यांनी रक्तदान केलं। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा जयंती दिवस शिवसेनेचे ठाकरे गटाचे प्रकाश मारोटकर विविध सामाजिक उपक्रमांनी साजरा करत असतात। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा आरोग्य तपासणी शिबिर व रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलंय। रक्तदान शिबिरात यावर्षी सुद्धा तब्बल 151 रक्तदात्यांनी रक्तदान केलं। यामध्ये महिलांचा मोठा समावेश होता। याशिवाय पोलीस कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी आणि युवकांनीही मोठ्या संख्येनं रक्तदान केलं। शासकीय तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांना येत्या शैक्षणिक सत्रापासून एकाच रंगाचा गणवेश घालूनच शाळेत जावं लागणार आहे। त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने इयत्ता 1ली ते 8वीच्या मुलं तसंच मुलींच्या गणवेशांची रचना निश्चित केली आहे। यामध्ये इयत्ता 1ली ते 4थीपर्यंतच्या मुलींकरता पिनो फ्रॉक, तर 8वीपर्यंतच्या मुलींकरता सलवार कमीज आणि ओढणी तसंच मुलांकरता फुल पॅन्ट आणि हाफ शर्ट असा गणवेश निश्चित करण्यात आला आहे। जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागानं जाहीर केलेल्या नव्या निर्णयानुसार 1ली ते 4थी पर्यंतच्या मुलांकरिता पिको फ्रॉक, 5वी ते 7वी पर्यंतच्या मुलींकरिता शर्ट आणि स्कर्ट आणि 8वी मधील मुलींकरिता सलवार कमीज आणि ओढणी तसेच 1ली ते 7वी पर्यंतच्या मुलांकरिता हाफ पॅन्ट आणि हाफ शर्ट आणि 8वी मधील मुलांकरिता फुल पॅन्ट आणि हाफ शर्ट याप्रमाणे गणवेशाची रचना असणार आहे। शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी गेल्या वर्षी एक राज्य एक गणवेश योजना जाहीर केली होती। त्यानुसार सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून समग्र शिक्षा कार्यक्रमाअंतर्गत तसेच राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेअंतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता 1ली ते इयत्ता 8वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना समान रंगाच्या 2 गणवेशांचा लाभ महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत देण्यात येईल। अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे शहरात 3 दिवसीय कबड्डी स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं आहे। माजी मंत्री वसंतराव पुरके तसंच काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष संध्या सव्वालाखे यांच्या हस्ते या स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा पार पडला। आझाद क्रीडा प्रसारक मंडळ आणि युवक काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वेमधील राज्यस्तरीय 3 दिवसीय कबड्डी स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। याचं उद्घाटन थाटात संपन्न झालं। यावेळी माजी मंत्री वसंतराव पुरके आणि काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा संध्या सव्वालाखे, अध्यक्ष माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांच्या हस्ते स्पर्धेचं उद्घाटन करण्यात आलं। यावेळी आकर्षक विद्युत रोषणाई, फटाक्यांची आतिषबाजी पाहायला मिळाली। या स्पर्धेमध्ये राज्यातील अनेक कबड्डी संघ दाखल झाले असून जिल्ह्यातील कबड्डी प्रेमींना चांगली कबड्डीची पर्वणी पाहायला मिळत आहे। कल्पनाताई राजेवार, माजी नगरसेविका स्वातीताई माकोळे असे कार्यक्रमाला आले आणि आमच्या स्पर्धेचा शोभा वाढवली। अशा सारे करून या स्पर्धेचं आयोजन केलं आणि या स्पर्धेत आभार मानतो आणि इथेच थांबतो। सर्व पाहुण्यांना विनंती आहे की त्यांनी स्पर्धा पाहावी। धन्यवाद। सामना आपल्याला खेळायचा आहे। सुभाष क्रीडा मंडळ वडगाव। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुरू केलेल्या मूक नायक या वर्तमानपत्राला 104 वर्ष पूर्ण झालीत। या निमित्तानं अमरावती इथं सत्कार सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या कार्यक्रमाला अनेक गणमान्य नागरिकांची उपस्थिती होती।
भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुरू केलेल्या मूकनायक या वर्तमानपत्राला 104 वर्षे पूर्ण झाल्यानं अमरावतीत पहिल्यांदाच मूकनायक पुरस्कार सन्मान सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी सकाळचे समूह संपादक राहुल गडपाले यांना राज्यस्तरावरील मूकनायक या पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं, तर स्थानिक मंडळ वृत्तपत्राचे मुख्य संपादक अनिल अग्रवाल यांना विभागीय स्तरावरील मूकनायक पुरस्कारानं गौरविण्यात आलं. तसेच जिल्ह्यात पत्रकारिता क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या पदावर कार्यरत पत्रकार महेश कथलकर, नसीर हुसेन, प्रणय निर्बान, महिला पत्रकार योगिनी अर्डक आणि सुरेंद्र आकोडे यांना पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी विदर्भ मतदारचे मुख्य संपादक दिलीप एडतकर यांची उपस्थिती होती. मी ज्या संस्थेमध्ये काम करतो त्या संस्थेने मला आजपर्यंत अशा स्वरूपाचं काम दिलं. मगाशी मला वाटतं दिनेश आज खूपच बोलतो. 1500 रुपये पगार शेवटी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी संसदेत सादर केला अंतरिम अर्थसंकल्प. सौर ऊर्जा, पर्यटन, मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी प्राधान्य. मात्र आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही. 7 लाखांपर्यंत आयकर नाही. यंदाचा अर्थसंकल्प देशाच्या सर्वांगीण विकासाच्या अनुरूप सर्व वर्गांसोबत न्याय करणारा अर्थसंकल्प. अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणे यांची अर्थसंकल्पाबाबत प्रतिक्रिया. आणि अर्थसंकल्प म्हणजे निव्वळ आकर्षक घोषणाबाजी. देशासह सर्वसामान्यांना जे आवश्यक त्याची कुठेही तरतूद नाही. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून विविध घोषणा. ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्या आमदार यशोमती ठाकूर यांची प्रतिक्रिया. आणि याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया पुढच्या बातमीपत्रात. तोपर्यंत नमस्कार.